दुनिया विच बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां सानू आकार विच छोटियां नज़र आउंदियां ने, जदों दुनिया विच उन्हां दी कीमत पैंदी है तो साध संगत उन्हां दा मुੱਲ बहुत वड्डियां वड्डियां चीज़ां नालों भी वड्डा हुंदा है। संसार विच मनुख नूं भुलेखा रहिंदा है कि शायद मैनू दुनिया में सुख धन दौलत पदार्थ जां होर चीज़ां साधना विचों प्राप्त होएगा। पातशाह ने बचन गए, कहने भाई सब तो कीमती चीज़ गुरु का दिता होया मंत्र अकाल पुरख वाहिगुरू जी का नाम है। जे कोई खिन समय वास्ते भी किसी उत्ते कृपा बख्शिश हो जाए, कोई सुरत जोड़ के जप लै सतनाम श्री वाहिगुरू, तो अकाल पुरख वाहिगुरू का मंत्र उसनूं बहुत वड्डे वड्डे संकटों तो बचा लैंदा। दुनियावी तौर ते मनुख दे कोल तीन चीज़ां ने, एक सियाणप, एक पैसा धन दौलत और दूसरा दुनिया विच बहुत सारे बंदियां दा सहयोग होना। तिन्ना चीज़ां ते बंदा मान करदा है, जां अपनी सियाणप उत्ते कि मैं सारे काम अकल नाल सही कर लेने ने, जां फिर वो धन पैसे उत्ते मान करदा है कि मैं जो मर्जी खरीद लां, जां फिर बंदे दा मान हुंदा है कि मेरे मगर बंदे बहुत ने। पर पातशाह ने बचन कहा, भाई ये बहुत वड्डियां वड्डियां चीज़ां संसार विच कई बार तुछ भी नहीं रहिंदियां। एक वक्त इस तरह का आउंदा है जिथे सियाणप पैसा ते बंदे दा वल जिहड़ा है वो कम नहीं आउंदा। सतगुर सच्चे पातशाह जी ने सब तो कीमती चीज़ अकाल पुरख वाहिगुरू जी का नाम सिमरन के है। भाई किसी भी काम विच तेरी सियाणप नाल कीते हुए काम फेल हो सकते हैं। बहुत लोग ने साध संगत जिहड़े बुद्धिजीव ने, कई बार उन्होंने लए हुए फैसले जिहड़े ने वो गलत हुंदे ने, उन्होंने बदलने पैंदे ने। देश चलाउण वाले लोग जिन्हों को बहुत बुद्धि अर्थशास्त्री बंदे ने, कई बार उन्होंने भी अपने फैसले बदलने पैंदे ने। कीते हुए फैसले उन्होंने भी लगता वे गलत है। मनुख की सियाणप जिहड़ी है वो दुनिया में सदा सही नहीं हो सकती, सदा सुख नहीं दे सकती। बहुत बार फैसले कित्ते उत्ते पछतावा हुंदा है कि जी जे आ काम उदों ना कर दे तो फिर आ कुछ नुकसान नहीं सी होना। उन्हां फैसलियां ते पछतावा होण लग पैंदा। इसलिए पातशाह ने बचन कहे, भाई जिथे कोई चीज़ कम ना आवे उत्थे अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाम का आसरा लई। नाम का आसरा लैके परमात्मा के आसरे नाल कीता होया काम हमेशा सही हुंदा है। और जे उहदे विच कोई रुकावट भी होवे तां अकाल पुरख रब जिहड़ा है उहनूं सही करन दी समर्था रखदा। जह मात पिता सुत मीत न भाई, मानूहा नाम तेरे संग सहाई। जय महाभयान दूत जम दलै, तै केवल नाम संग तेरे चलै। जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उदारी। जिथे कोई काम ना आवे उत्थे अकाल पुरख वाहिगुरू का नाम और परमेश्वर का आसरा, रब का सहारा, जिहड़ा अकाल पुरख का आसरा लैके चलदा है उहनूं दुनिया में कदे निआसरा नहीं होना पैंदा। जिसका दुनिया च कोई आसरा ना रहे वह आसरा अकाल पुरख वाहिगुरू बनता है। वो परमात्मा का खिन मात्र जपिया होया नाम साढ़े गलत कामों नूं भी सही करार दे सकता है, भाव सही दिशा दे सकता है। क्योंकि मनुख की इन्नी सोच
ਇੰਨੀ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਕੀਤਾ ਲੋੜੀਐ ਕੰਮ ਸੋ ਹਰਿ ਪੈ ਆਖੀਐ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਖੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਜਾਮਣੀ ਪਾ ਦੇਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਗੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਰਜ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਚੈੱਕ ਹੋਵੇ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੈੱਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਥੈਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਵੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪਰ ਖਿੰਨ ਮਾਤਰ ਜਪਿਆ ਨਾਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕਨੇਰੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਹੜ ਦਾ ਦਰਖਤ, ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਵੇਖੋ। ਹੁਣ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ 500 ਪੌਦਾ ਵੀ 600 ਛਾਵੇਂ ਬਿਠਾ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦਰਖਤ। ਇੱਦਾਂ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਣੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਣਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਅਰਾਧਨ ਕਰ। ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਰਾਧੀਐ, ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਘਣਾ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਪਾਈਐ, ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਭਣਾ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਤੈਨੂੰ ਘਣਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣਾ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੋਹੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ ਬੀਜ ਜਦੋਂ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘਣੀ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਡੀ ਕੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਝੋਲੇ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀਰਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਹੀਰਾ ਪਾਇਆ ਜੇਬ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਹੀਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਹੀਰਾ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤਨਕ ਸੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਤ, ਹੀਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟਾ, ਤਨਕ ਸੋ ਦਿਖਾਈ ਦੇਤ, ਮੋਲ ਕੀਏ ਦਮਕਨ ਭਰਤ ਭੰਡਾਰ ਜੀ। ਜੈਸੇ ਬਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਡੀ ਲਗਤ ਨ ਭਾਰ ਕਛੂ, ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਪਾਈਅਤ ਲక్ష్ਮੀ ਅਪਾਰ ਜੀ। ਜੈਸੇ ਬਟ ਬੀਜ ਅਤ ਸੂਖਮ ਸਰੂਪ ਹੋਤ, ਬੋਏ ਸਿਵ ਵਿਦ ਕਰੇ ਬਿਰਖਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜੀ। ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸਚਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਮੈਂ। ਇੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਲੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ,
ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਸੇ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸਚਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਮੈਂ ਜਾਨੀਏ ਮਹਾਤਮ ਗਏ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜੀ। ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪੇ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਅਕਲ ਸਿਆਣਪ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਈਓ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਮਾਧੋ ਹਮਰਾ ਧਨ। ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਧਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਰਾ ਧਨ ਮਾਧੋ ਗੋਵਿੰਦ ਧਰਣੀ ਧਰ। ਇਹ ਸਾਰ ਧਨ ਕਹੀਐ ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋ ਸੁਖ ਰਾਜ ਨ ਲਹੀਐ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਗੱਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਲੈ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣਪਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਣਪ ਅਕਲ ਪੈਸਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਾਮਣ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਾਮਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਣੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸ਼ੰ ਕਰੋ ਤਗਰਣੀ ਵਹਿ। ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਛੜ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਛਤਰ ਰੱਖਦਾ, ਕਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਪਾਸ਼ੰ ਕਰੋ ਤਗਰਣੀ ਵੈ ਨਿਰਾਸੰ ਆਸ ਪੂਰਨ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਰਾਸਾ ਹੋਵੇ, ਆਸ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਭ ਆਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਈਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਖਸ਼ਦੇ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧਿਨ ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਮੇਰੇ ਮਨ। ਪੈਸਾ ਸਿਆਣਪ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਾ ਸੁੱਖ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ। ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਜਪ ਮਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਪਾਸ਼ੰ ਕਰੋ ਤਗਰਣੀ ਵੈ ਨਿਰਾਸੰ ਆਸ ਪੂਰਨ। ਨਿਰਧਨ ਬੈਂਗ ਧਨਵੰਤੇ ਰੋਗੀਆਂ ਰੋਗ ਖੰਡਨ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਿਰਧਨ ਹੋਵੇ, ਪੈਸਾ ਨਾ ਜੁੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਰਧਨ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵੀ ਧਨਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਰੋਗੀਆਂ ਰੋਗ ਖੰਡਨ। ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਾ ਹਟਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ। ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਗੀਆਂ ਰੋਗ ਖੰਡਨ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੁੜਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਭਗਤਿਅੰ ਭਗਤ ਦਾਨੰ। ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਭਗਤਿਅੰ ਭਗਤ ਦਾਨੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਕੀਰਤਨ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਖ ਦਾਤਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸੇਵਾਕਨ ਨ ਲੱਭਤੇ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ? ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ
ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ ਤਾਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਕਥਾ ਕਰੀ ਗਏ। ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਜੂਨਾਂ ਚੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਰਕਾਂ ਚੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਕਥਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ, ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ, ਸਿਰਫ ਵਡਿਆਈ ਨਾਮ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਫਿਸਰ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਪਿਆ, 3 4 5 ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਵੀ, ਕਿਉਂ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਇਹੀ ਸੁਣਾਈ ਗਏ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਈਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਈਦਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਆਹ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਰੂ ਦੀ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰੀ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਲਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਜੂਰੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਹਜੂਰੀਏ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ, ਲੋਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਬ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪੇ ਸਮਝਾ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ? ਆਪੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਵੇ ਨਾ ਦਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ, ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹੀ ਬੰਦਾ 2 4 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਧੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਬਚ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲਾਲਚ ਆਇਆ ਵੀ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਲਈਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਕਰ ਲਈ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣੀ ਉਹਨੇ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ, ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੀ। ਪਛਤਾਵਾ ਆ ਗਿਆ ਮਨ 'ਚ, ਬਦਨਾਮੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਇਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਟੈਕ ਆਇਆ।
ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਕੋਮਾ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿੱਲਣ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੋਮਾ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਠ ਖੜੇ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਉੱਠ ਖੜੇ ਨਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਮਾ ਵਾਲੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੱਜਣ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਜਾ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰੂਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਫਲਾਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਮਾ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਕਿਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਯਾਦ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸੰਤ ਹੈ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਭ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਆ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਜੋ ਨਰ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੰਨੈ, ਸੁੱਖ ਸਿਨੇ ਅਰ ਭੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ, ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਮੰਨੈ, ਨਹਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹਿ ਉਸਤਤ ਜਾ ਕੇ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨਾ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਤੇ ਰਹਿ ਨਿਆਰੋ, ਤਿੰਨ ਜਗ ਤਤ ਪਛਾਨਾ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਣ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਭਲਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਲਈ ਕਮਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਿਮਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ, ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਭਲਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਕੋਈ 1.5 ਘੰਟਾ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਉੱਠ ਖੜੇ, ਦੂਜਾ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਤਾਂ 2 4 6 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜੇ ਬੋਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮੀ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਪਦੇ ਰਹੇ ਜਪਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2:30 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਮਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਬੋਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਵੇਰੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕੋਮਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੋਰ ਜਪੋ, ਹੋਰ ਜਪੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਉਮਰ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਆਪੇ ਠੀਕ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜਪਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹੋਰ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਈ ਸਾਲ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ।
ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਿਹਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਈਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ, ਮਾਨੂਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੇ, ਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰੇ ਚਲੇ। ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੂਢਤ ਕੋ ਜੈਸੇ ਬੇੜੀ ਮਿਲਤ, ਬੂਝਤ ਦੀਪਕ ਮਿਲਤ ਤਿਲਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੁਝਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਬੂਝਤ ਕੋ ਜੈਸੇ ਬੂਝਤ ਦੀਪਕ ਮਿਲਤ ਤਿਲਤ, ਜੈਸੇ ਰਣ ਮੈਂ ਸਖਾ ਭਰਾਤ, ਜੈਸੇ ਭੁੱਖੇ ਭੋਜਨ ਮਾਤ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦੇ। ਜਪਵਨ ਸਤਨਾਮ ਸਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਿਤ ਧਿਆਈਐ ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਹਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।